Hi my dear students, welcome back to my channel. So welcome back to SSLC Science Final Examination Revision video series. So we have successfully completed 8 days of learning application type questions, my dear students. I welcome each and everyone who are present in today's live session. So in today's class, we are continuing with life process lesson only. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಡೇ 7 ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೇ 8 ಅಂಡ್ ಡೇ 9. ಸೊ ಈ 2 ದಿನದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ including today, 3rd days PDF na nimge share madbeku. Definitely I'm going to share today in the Telegram group. So saying so much, I'll be starting today's class as usual. So we'll begin the class with the quote. If you get tired, learn to rest, not to quit. Okay, all the quotes which I am saying every day is completely related to your success. For example, say if you are learning something, if you feel tired, so do not just quit and just take rest. Have a break and get back to the studies again. So if you get tired, don't quit, don't stop studying. Okay, take rest and again you have to reschedule. You have to come back and study what you're not able to understand, what you need to understand. Okay, so keep this in mind, children. So never quit, take rest and get back to whatever you're doing. Okay, and if you find any difficulties in physics, so please click on the playlist in my channel. In playlist all the lessons related to physics we have uploaded, and there are certain physics question papers as well as some application type questions and how to get 15 marks in physics. All those videos are available in the playlist. Do check the playlist. And if you're finding any difficulties in solving mathematics, you can watch DVS Math channel. Ma'am is also teaching application type questions in her channel. Okay, so in saying so much, I'm continuing today's class. The first question for today's class is, okay, so you can observe the diagram so given here. So observe this diagram and try to answer. Hope everybody learned how to write the human heart. Okay, see, I have taught how to write human heart and even human brain step by step. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 on 4 marks. Okay, and do not forget to learn elementary canal as well as the excretory system this time. Okay, right. After looking at this diagram, be prepared for answering the questions right now. Which chamber of the heart 6, 7, 8 and 9 pumps the blood to lungs for oxygenation anta kelta idare. See, there are 4 chambers. So you can see the chamber number 6 is here and chamber number 7 is here, chamber number 8 is here and chamber number 9 is here. Among these which chambers will pumps the blood anta question kelta idivi. I hope most of you are trying to answer for this question. Okay, yes, let me check out like who and all is trying to answer. So I once again welcome each and everyone who are present in today's live, children. So okay, Chetan has trying to answer chamber number 7. Okay, what are these chambers? Firstly you have to know, right? Correct. So most of you are telling left atrium. So you know that left atrium, what exactly does it do? Do you know what exactly the left atrium is doing? Okay, so I would like to answer for this question, my dear students. See, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು first of all ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, this is your right side of the heart is left. Okay, and this is your left side of your heart will be right. Okay, so left side of the heart ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it receives oxygenated blood which is rich in oxygen. Right side of the heart receives deoxygenated blood
ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ 6, 7, 8, 9 ಈ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಚೇಂಬರ್ ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 7, ದಿಸ್ 7 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್? ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬ್ಲಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್. ವೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಯಾವ ರೀಜನ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಬರ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಬರ್ ನಂಬರ್ 7? ಚೇಂಬರ್ ನಂಬರ್ 7 ಈಸ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇ ಹೌದಲ್ವಾ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ, ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟರಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ, ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟರಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೈವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಟ್ ದ ನಂಬರ್ 12 ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 12 ಏನಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 12? ನಂಬರ್ 12 ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ನೇ ನಂಬರ್ 12. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 12? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 12? ನಂಬರ್ 12 ಏನಾಗಿದೆ? ಭಾವನ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಗಿರೀಶ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೈಶಂಕರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ an ID called Mr. Crazy, followed by Kirti, followed by Gauda, and followed by Rupesh. Kushwant Naik is trying, I think. Preeti Hugar, yes. And yeah, an ID with NPU ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಇಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಟ್ರಿಯಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಏಟ್ರಿಯಾ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಇಂದಂತ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್, ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, why do chambers 6 and 7 have thicker walls, thicker muscular walls, and chamber 8 and 9 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Why do
chamber 6 and 7 have thicker muscular walls compared to chamber 8 and 9. So chamber number 6 and 7 ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 and 7. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಬರ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ ನಂಬರ್ 7. ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಬರ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ ನಂಬರ್ 7. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಬರ್ ನಂಬರ್ 6 and 7ಗೆ ಥಿಕ್ ಮಸ್ಕುಲಾರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಚೇಂಬರ್ ನಂಬರ್ 8 and 9. 9ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hopefully most of you are giving the right answer. Yes, Harshavardhan, your answer is right. Jeevan, your answer is right. Sanvi, your answer is right. Exactly. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಥಿಕ್ ಏನು ಮಸ್ಕುಲಾರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಮಸ್ಕುಲಾರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ವಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ವಾಲ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಹೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ with the high pressure, these both right and left ventricle are having the thicker walls. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ದ ಚೇಂಬರ್. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ನೇಮ್ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 6 and 7 ಏನಾಗಿದೆ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. Okay, identify the name and chamber that receives oxygen rich blood and name the blood vessels which bring it ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Who will bring that? This is brought by pulmonary vein, the only vein which carries the oxygenated blood. Okay, the only vein. All the veins in your body carries deoxygenated blood, but the only vein, that is pulmonary vein, carries oxygenated blood. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? See, that will reach to first chamber number 8, that is left atrium. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಅಂಡ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಫಿಗರ್. ನೀವು ಮೇಲೆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಸಿ, ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ is useful to prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. To separate the mixing of both oxygenated and deoxygenated blood, the heart is divided. The heart is divided. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ 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 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್.
ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ದೋಸ್ ಹು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಇರೇಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, just to make you understand. Okay, so this is just a second. So better than this ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ 100% ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಬರ್? ದಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ LA and the lower part is called as left ventricle LV. Next ನೋಡಿ, the part of the heart which receives the oxygenated blood is pulmonary vein. Observe ಮಾಡಿ, upper part ಅಲ್ಲಿ pulmonary artery ಇದೆ. This is the place where the deoxygenated blood is moving out, and this chamber ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರೋಂಥದ್ದು ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ PV. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. and this is your right part of the heart. This is called as right atrium and this is called as right ventricle, and this is a dividing wall of the heart. We will call this as septum. ಇದನ್ನ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. and this is upper vena cava or superior vena cava ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. this is called lower vena cava, and this part is, observe ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, this part is aorta. this is called as aorta. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನೇನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್, ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಈ ಹಾರ್ಟಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. Which part? It is left part. So which blood vessel carries the oxygenated blood to the left part of the heart andre, see, first of all you should know the mechanism gu munche ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. see, left part of the heart ಏನಾಗುತ್ತೆ, it receives the oxygenated blood. who will carry? Pulmonary vein. Pulmonary vein carries oxygen rich blood. Pulmonary vein carries, just a second, just a second children. I hope now you are clear. Okay, so observe ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. So this oxygen rich blood ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will enter to left part of the heart, that is left atrium.
ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋರ್ಟಾ. ಅಯೋರ್ಟಾ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. Okay, this is how the oxygenated blood enters to human heart. Nenpitkolli, left part of the human heart receives oxygenated blood. Who will bring? Pulmonary vein bring oxygen rich blood towards the left part. Firstly it will enter to left atrium, then to left ventricle, and then it is going out of the heart to distribute to all the parts of the body via aorta. Aorta ಏನಾಗುತ್ತೆ, further it connect to arteries. Arteries are the blood vessels which carries oxygenated blood from the heart to all the parts of the body. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೇನೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ವೆನೆಕವ. ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ವೆನೆಕವ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್? Upper and lower vena cava only carries the deoxygenated blood. And deoxygenated blood ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ part of the heart ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ through upper and lower vena cava. Firstly it will enter to right atrium. From right atrium it will enter to right ventricle. Nodi right ventricle inda it is coming out like this. So through what it is coming out? It is coming out through pulmonary artery. Pulmonary artery will carries the carbon dioxide rich blood. The only artery which carries carbon dioxide rich blood ಇದು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟರೀಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟರಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇನ್ಸು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ವೇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ pulmonary vein. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, the blood is coming out of the heart through aorta and the heart is divided by a wall. Okay, this wall is what we will call it as septum. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನೇನು ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೈಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾವನಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ವೆನೆಕವ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ವೆನೆಕವ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೌ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಈಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. Pulmonary vein carries oxygen rich blood and this oxygen rich blood enter towards the left part of the heart, that is towards left atrium, then to left ventricle. Left ventricle in the horagade aorta mukantra barutte. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So I hope you understood. Let's get enter to next question. So ಇವತ್ತಿನ first application type clear. Next ನೋಡಿ, the plant X was enclosed in glass jar with some lizards. So just ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, just ನೋಡಿ, there is two jars. There are two jars. Okay, ಎರಡು ಜಾರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಎರಡು ಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, this is jar X and this is jar Y. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, plant X was enclosed in a jar. See, there is a plant in this jar. Okay, this plant was enclosed with some lizard. ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಲಿಸರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಲಿಸರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಜಾರನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಜಾರ್ ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಸರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸರ್ಡ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. Okay, both the jars are kept under the same light conditions for few hours. ಎರಡು ಒಂದು ಜಾರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, they kept under sunlight.
ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 2 ಜಾರನ್ನು ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾ ವೈಯ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸಾ ವೈಯ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮಂಜುನಾಥ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಾಲ್ದಿನಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆಂಕಟ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಜೈಶಂಕರ್, ಸುಭಾಷ್, ನಳಿನಾಕ್ಷಿ, ವೀರೇಶ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಾರ್ ಏನಲ್ಲ, ಜಾರ್ ಬಿನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಯಾಕೆ? ಲಿಸರ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಅನಿಮಲ್, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. So in the presence of both carbon dioxide and sunlight, this plant can perform the photosynthesis. Okay na? But ಈ ಜಾರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರೂ ಜಾರಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. I request Kumar, I think one of you, please do not chat any other thing. It's my sincere request. Please concentrate. In ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನನೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ in which significant amount of proteins can be detected in urine ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೇಟರ್ ಆಸ್ ಯೂರಿನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಯೂರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ? ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕುಶ್ವಂತ್ ನಾಯಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟೀನು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಯೂರಿನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ,
ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. Okay, let's see who will answer first. During exhalation, the exchange of gases takes place between. Exhalation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ಯಾಸನ್ನ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ lungs exactly is involved in exhalation of gases? Which part of the heart? ಯಾವುದು? I'm waiting for your answer. Okay, most of you have given the right answer. Very good children, correct. So ಎಲ್ಲಿ exhalation ಆಗುತ್ತೆ, where exactly the exhalation happens ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. See, the exhalation basically happens between alveoli of lungs and blood. ಹೌದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, see, you take in oxygen. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಥ್ರೂ ನೋಸ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ಬ್ರಾಂಕಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಕಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು bronchioles. These are the smaller tube. They are called as bronchioles. See, bronchioles are further having a sac-like structures. This is called as alveoli. This is how inhalation happens. Inhalation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ in this blood, what happened, the oxygen which we have inhaled will enter and the carbon dioxide present in the blood will be coming out. So ಬಂದಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಸಾಕ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಂಕಸ್, ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್, ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ 100% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ has certain muscles that contracts rhythmically in order to push the food forward. This process is called anta kelta idare. What is the answer, my dear students? The first correct answer is given by Kushwant Naik and followed by Veena. So ನೀವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಥ್ರೂ ಮೌತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್. ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ, ರಿದಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಫುಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಬಯೋ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ HCl, ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ HCl ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಆನ್ಸರು, HCl ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ, HCl ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು
ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್. ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್? ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ SSLC ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. SSLC ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಟ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೆಂದಿ ಆನ್ಸರ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ xylem ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ phloem. ಓಕೆನಾ? xylem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, phloem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, phloem ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಫುಡ್. phloem will carry the food. Xylem ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್. phloem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಫುಡ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a kitchen of the plant. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 100% ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. xylem ಕ್ಯಾರೀಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, phloem ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫುಡ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ is called as ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ is called ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ phloem. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್, ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ CO ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸಿ, phloem ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಿ, phloem ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, phloem ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್, CO ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, phloem ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಅಂಡ್ phloem ಫೈಬರ್. 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು? CO ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫುಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಲೀಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, the phloem tissues are there where exactly the leaf is getting connected there and all phloem will be there. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ, ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
These companion cells, it receives the food which is manufactured by leaf. But ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಈಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಈ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, who is giving that energy? What is that energy? Andre the energy is ATP, adenosine triphosphate. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the power house of the cell. It releases energy in the form of ATP. ಈ ATP ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಂತ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ATP. ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ATP ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ATP ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ವಿಚ್ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು ಎರಡೇನೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ? ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ATP. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸಿ the food materials such as sucrose is transported into phloem tissue. How? By using the ATP energy. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫುಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಫುಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಫುಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು. ಯಾರ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, xylem ಆಗಿರುತ್ತೆ. xylem ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? xylem ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 9 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 9 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ATP ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ಗೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫುಡ್? CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫುಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೂ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್? ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ xylem. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೂವ್ಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಈಗ xylem, ಫ್ಲೋಯಮ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ 1000% ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೈಡ್, ಆಸ್ವಾಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫೈನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as
called as site of complete digestion. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಈಗ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀಜನ್ಗೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಫುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ in the small intestine with the help of some secretions which is released by both liver and pancreas. So liver ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, liver releases a kind of secretion. What is that? Liver secretes bile juice. What does it secrete? Bile juice. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಿವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. The food which is in the acidic medium, when it is entering inside the small intestine, it receives the secretions from the bile juice. Bile juice convert the acidic food into alkaline medium. Okay na, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಫುಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. So what do pancreas secretes? Pancreas secretes pancreatic enzymes. What do pancreas secretes? Pancreas secretes pancreatic enzymes. ಯಾವುದೆಲ್ಲ pancreatic enzymes ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? The pancreatic enzymes are lipase, trypsin, okay, lipase, trypsin and amylase. These are the pancreatic enzymes. So lipase ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it help in breaking the ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಟು ಶುಗರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಈಸಿ ಕಂಡ್ರು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೌತಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸು ಹಾಗೂ ಲಿಪೇಸ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಲಿಪೇಸು, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಅಮೈಲೇಸ್. ಲಿಪೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಪೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಪೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಲಿಪೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಮೈಲೇಸು, ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಪೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಲಿವರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಲಿಪೇಸ್ ಎರಡರದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಲಿಪೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡರದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರಿಪ್ಸಿಂದು ಪೆಪ್ಸಿಂದು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಿ ಫಾರ್ ಪಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೈಲೇಸು, ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸು ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಟು ಶುಗರ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2.
ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. This bile juice converts the acidic food into alkaline medium. Okay, this is the third point. And fourth point, liver also release the bile juice which is released by the liver help in emulsification and breaking down the fats. Further, the food enters in the small intestine and receives the secretions from the pancreas. So fifth point ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, pancreas secretes pancreatic enzymes and these pancreatic enzymes are namely lipase, trypsin and amylase. Lipase converts that is large fat into smaller fats. You can also write it as emulsification. Trypsin converts that means it help in digestion of protein. Amylase converts starch into sugar. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್. Thus last point ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, thus the food get completely digested. The food get completely digested. Okay, and further ಏನಾಗುತ್ತೆ, it absorbs by the villi. ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲೈ? ವಿಲ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಲ್ಲೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ವಿಲ್ಲೈ ಈಸ್ ರಿಚ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್. ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ವಿಲ್ಲೈಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Villi andre enu? Villi are the finger like projections. They are richly supplied with blood vessels. Next, it increases the surface area of small intestine and it also help in absorbing the digested food. Clear aaytu alva? Okay, ma'am, if in case it asked for 4 marks, can I explain by diagram? The diagram, no diagram bekagilla Kushwant. They don't ask diagram. Diagram is not required. Baradre valuation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ evaluators impress ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್? ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕುಶ್ವಂತ್ ನಾಯಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕುಮಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಮಯೂರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಯುವರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. This will enter to right ventricle. Right ventricle in the only vein which carry, the only artery which carries carbon dioxide rich blood is pulmonary artery. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವರು ವೇನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಷನ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. Next, ನೋಡಿ, plants that get rid of excess of water by this process. How plants lose water? Major amount of water is lost by whom? Which process? So Reshma has given the right answer, I feel, for this question. Followed by Chetan has given, and Viresh correct answer. Sanat Kumar, Rashmi, Yashwant, Mamata, many of you have given the right answer. Transpiration. What is transpiration? Transpiration is nothing but loss of water from the aerial parts of the plant. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್
ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ವಾಲ್ಸ್. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ಕರ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥಿಕ್ಕರ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಓವರ್ ದ blood to get out of the heart. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಇದನ್ನಂತೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ separation of oxygenated and deoxygenated blood both in mammals and birds help to maintain the body temperature. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ಸಪ್ಲೈ efficient amount of oxygen. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಅಯೋರ್ಟಾ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? Respiration is a process in which what happen, the glucose get break down in the presence of oxygen to release energy. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಏನು? ವೈ ಬಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ವೈ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ವೈ ಬಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Then it is easy for you guys to answer the question. X is guard cell, Y is stomatal pore. So ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, which figure indicates the massive exchange of gas, X or Y ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಇದು ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 2. ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲ 2 ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಗರ್ 1. ಫಿಗರ್ 1. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ಡ್. ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೇಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ವೈ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ? ಓಕೆ, ನೇಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ವೈ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, most of you have given answer. See, X ಬಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. Y ಬಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಡೈಜೆಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್
ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ xylem ಅಂಡ್ phloem ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ xylem ಅಂಡ್ phloem? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ xylem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ xylem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, xylem ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. xylem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. xylem ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನರಲ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ xylem ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ xylem ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ phloem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ phloem? phloem ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? phloem ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂತ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ phloem to different parts of the plant body. And ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, xylem carries the water in unidirection. xylem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟು ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ phloem ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆರ್ ಆಸ್ ದ xylem ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್, 3 hearts ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿನಲ್ಲೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನದರ್ 5 minutes ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್? ಹಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಹಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2ನೇ ಯಾಕೆ? ಸಿ, ಹಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 2 chambered ಹಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 2 chambered ಹಾರ್ಟ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್. ಹಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, 3 chambered ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ನೋಡಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರದ್ದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ 20 to 40 feet. ಅನಿಮಲ್ ವೈ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5 to 8 feet. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸಿ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ, ದೀಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ವರ್ಡ್ಗೆ.
ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೌ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹರ್ಬಿವೋರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೀಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. For the digestion of cellulose, the herbivores need long time. Hence, the food stay in their small intestine for long time. Hagagi, small intestine is longer in case of herbivore compared to carnivore. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? Identify the herbivore and carnivore. Herbivore ಯಾವುದು? ಲಾಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 20 to 40 feet ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇದು herbivore. So, X is herbivore. X is herbivore. Y ಏನಾಗಿದೆ? Y is carnivore. Y is carnivore. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು herbivore. ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ these animals need more time, hence the food stay in their small intestine for longer time. As the result of it, the small intestine is longer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಏನ್ ಆನ್ಸರು? ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶಸ್ಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಮಗೆ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೇ ಬ್ರೀತ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಫಿಶಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೇರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ವಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 100% ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಹಿಯರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. Mixing of oxygenated and deoxygenated blood takes place. Hence, their body temperature depend on temperature of the environment. Right alva? Right. And they are also cold-blooded animals. But reason cold-blooded animals anta matra bariyodalla. You should write this reason. 3-chambered heart ide, mixing of oxygenated and deoxygenated blood basically ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Next, how are the functions of arteries, veins and capillaries are interrelated? ನೋಡಿ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, high pressure. So the blood in the arteries are under high pressure. Next, blood to high pressure ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ walls of the arteries are thick. Walls are thick. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೇನೆ veins. Veins are what? Veins are the blood vessels. They are the blood vessels. They carry the blood from all the parts. They carry the blood from all the parts of the body back to the heart. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್, ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿನ್. ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 cell ಸೈಜ್ಡ್ ತಿನ್ನಿದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇದಾದ್ರೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫರ್ದರ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಕೆಪಿಲರಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ನೌ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್. ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ದ ಹೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್, ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಟಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ ಬೈ ಚೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಂದ್ರೆ, ಈಟಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ ಬೈ ಚೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟರ್. ಏನು, ಸಿ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಈಟ್ ಚಪಾತಿನ ನೀವು ಈಗ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಚಪಾತಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಲೈವಾ, ಚಪಾತಿ ಸಲೈವನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಲೈವಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಚಪಾತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಶುಗರ್. ಸಲೈವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ present in the chapati into sugar. Hence, you feel tastier and sweeter when you're chewing chapati slowly. That is the answer. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೈ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಟಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ ಬೈ ಚೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ, the starch present in the chapati is getting converted into sugar by the action of saliva. Hence, it tastes sweeter ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. What is double circulation? Double circulation is nothing but, see, that heart receives the blood twice to complete one cycle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ಇದು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು the heart is receiving the blood twice, once carbon dioxide rich blood, once oxygen that is oxygen rich blood. ಈ ರೀತಿ blood 2 times enter ಆಗ್ತಾ ಇದೆ to complete one cycle. This is called as double circulation. ಬಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮರಿದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 to 4 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ 3 to 4 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದು PDF ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ, ಹೌ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಡೌಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮರೀದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗೇ ಬರಿಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, 5 mark 4 markಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ along with oxygen along with water molecule. This is the equation which is representing the photosynthesis. First point ಏನಿರುತ್ತೆ, absorption of light energy. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು, absorption of light energy by whom, by the chlorophyll. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೇ ಬರಿಬೇಕು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಹೂಮ್, ಬೈ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಬರಿತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟು ಹೇಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಥ್ರೋ oxygen during photosynthesis. Oxygen is a waste product during photosynthesis because plants don't want oxygen during photosynthesis. Hagene plants throw out carbon dioxide during respiration. Okay na. Next, plants also store some of the unwanted materials in the old xylem. Old xylem alli store ಆಗುತ್ತೆ. Some of the unwanted materials also store in the old xylem of the plant, and leaves get fall after it get dried up. Okay, so hage excess of chemicals will move out of the plant with the help of roots into the soil. So yaudadru bariri any 4 points. Okay na, right? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ somehow get affected. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್. ಹಾರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ರೀಸನ್ನು, ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ somehow it is getting affected, ದೆನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಡ್ನಿ? ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ಬ್ಲಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ಬ್ಲಡ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ಬ್ಲಡ್. ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಮೇನ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೀಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗದೇನೆ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತ ಈ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಅಚೀವಿಂಗ್ it is what I can say, a class of students, 50k of students are there in my channel anta helbodu. So all the 50k students, I bless all of you to get a bright future. Okay, you all can study well, have faith in you, have confidence in you. Definitely you can do wonders in your life anta helta ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, thank you so much my dear students. See you all in tomorrow's morning class with control and coordination lesson. Have a great day.